Sutras. 경전, The sutras are descriptions of how this world works. 경전은 이 세상이 어떻게 돌아가는지에 대한 설명입니다. However, after the sutras appeared, some people spent all of their energy studying the sutras and so paid less attention to reality. 하지만 경전이 나타난 후 일부 사람들은 경전을 공부하는 데 온 힘을 쏟았기 때문에 현실에 관심을 두지 않았습니다. Thus, traditionally, some masters didn't allow disciples to read sutras at the beginning of their practice. 따라서 전통적으로 선사들은 수행을 시작할 때 제자들이 경전 읽는 것을 허용하지 않았습니다. If you get too caught up in the sutras and cannot escape from them, all you will ever achieve is becoming a bookworm. 만약 여러분이 경전에 너무 사로잡혀 거기에서 벗어날 수 없다면 여러분이 얻을 수 있는 것은 책벌레가 되는 것뿐입니다. Those people who read sutras but miss the true meaning are like bees that hit the window and die while trying to get to the flowers on the other side. 경전을 읽으면서도 참된 뜻을 놓치는 사람은 마치 창밖의 꽃을 찾으려다가 유리창에 부딪혀 죽는 벌과 같습니다. When you can firmly entrust everything to your foundation without being caught by anything, only then you can truly read sutras such as the Heart Sutra, the Diamond Sutra, the Lotus Sutra, or the Flower Ornament Sutra. 어떤 곳에도 얽매이지 않고 모든 것을 근본에 굳건히 맡길 수 있어야 비로소 반야신경, 금강경, 법화경, 화엄경 같은 경전을 진짜로 읽을 수 있습니다. If you correctly brighten your mind and clearly see yourself, only then you can refer to the teachings left by great teachers of the past. 바르게 마음을 밝게 하고 자기 자신을 분명히 본다면 비로소 과거의 위대한 스승들이 남기신 가르침을 참고할 수 있습니다. You have to know your true self. Then, when you read sutras, you can understand the true meaning of the words. 여러분의 참나를 알게 되고 그런 다음 경전을 읽을 때 그 말씀의 참된 뜻을 이해할 수 있습니다. When you read sutras, don't see only the words. Even if you don't read the sutras, you still have to know the fundamental truths they express. 경전을 읽을 때 그 단어만 보지 마세요. 경전을 읽지 않더라도 경전이 표현하는 근본자의 진리를 알아야 합니다. Even though you have memorized the entire Diamond Sutra, if you haven't experienced the unseen half of reality, then you will only see and follow the words, not the Buddha's true meaning.
금강경 전체를 다 외웠다고 해도 보이지 않는 현실의 절반을 경험하지 못했다면 부처님의 진정한 뜻이 아닌 단어만 보고 따르게 될 것입니다. Buddhism is doing. 불교는 행입니다. Buddhism is applying and putting into practice the truths of the sutras. 불교는 경전의 진리를 적용하고 실천하는 것입니다. In the process of teaching people, all the Buddhas of history have used expressions and sayings that require deep reflection to understand. 사람을 가르치는 과정에서 역사의 모든 부처님들께서는 깊은 성찰이 필요한 표현과 말씀을 사용하셨습니다. Don't treat these expressions carelessly. They contain great meaning. 이 표현을 함부로 다루지 마세요. 표현에는 큰 의미가 담겨 있습니다. There are people who have only a superficial understanding of these teachings and go around saying things like this. Everything is empty. So what is there to cling to? 이 가르침을 피상적으로만 이해하고 모든 것이 공한데 뭐 붙잡을 것이 있는가 하고 떠드는 사람들이 있습니다. But you shouldn't be so reckless. 하지만 너무 무모해지면 안 됩니다. Only those people who have truly experienced the meaning of these expressions are free to talk about them. 이러한 표현의 의미를 진정으로 경험한 사람만이 이에 대해 자유롭게 이야기할 수 있습니다. If someone who hasn't experienced it for him or herself just repeats these kinds of teachings, the karma from those actions won't disappear even after 1,000,000 kalpas. 경험하지 못한 사람이 이런 가르침만 되풀이할 뿐이라면 그 행의 업보는 100만 겁이 지나도 사라지지 않습니다. If people had correctly understood the truth, then past masters wouldn't have needed to give so many methods and teachings. 사람이 진리를 바르게 이해했다면 과거 스승들은 이렇게 많은 방법과 가르침을 베풀 필요가 없었을 겁니다. However, people didn't know the truth, so there had to be many Dharma talks and methods such as chanting, reading sutras, and lighting candles. 하지만 사람들은 진리를 알지 못했기 때문에 연불, 독경, 촛불 켜기 등의 법문과 방법이 많아야 했습니다. Many places still follow those methods and traditions, but you must know the underlying meaning. 그렇지 않으면 자동차 시대에 마차를 고집하게 될 것입니다. The important point is this: don't be distracted by methods or traditions that were developed for past eras. 중요한 점은 이겁니다. 과거 시대에 발전된 방식이나 전통에 얽매이지 말라는 것입니다. Everyone needs to learn how to directly become a Buddha,
instead of being burdened by all kinds of different methods. 온갖 방법에 얽매이는 대신에 누구나 부처가 되는 법을 직접 배워야 합니다. 뭐 대충 다 아는 이야기이기는 하지만 그래도 한번 정리를 해본다면 경전은 수트라스라고 하죠. 이제 힌두교 경전, 뭐 불경을 특히 수트라스 이렇게 하는데 이제 가장 많이 하는 게 뭐 반야심경, 천수경, 금강경 그런 거 하는데 뭐 화엄경, 법화경 많이 있죠. 오죽하면 8만 대장경이겠어요. 그러니까 엄청 많은데 이, 에, 그러니까 8만 대장경을 포함한 이 불경은 기본적으로 그 역사적으로 또 종교적으로 이 세상이 어떻게 돌아가는지를 사실 설명하고 있는 거예요. 묘사하고 있는 거죠. 이 세상이 어떻게 돌아가는지. 그런데 이제 그러니까 이렇게 뭐 수천 년, 이제 수천 년은 아니지만 하여간 뭐 천 몇백 년, 벌써 수천 년이 전인가? 예, 꽤 오래 전부터 많은 사람들이 이 불경 연구를 열심히 했죠. 필요가 있었겠죠. 근데 그거를 하다 보니까 그냥 그 연구하는 데 매달리게 되고 그것을 현대의 이 현실, 그 과거 어떤 오래된 아까 얘기했던 대로 뭐 소달구지를 이야기하는 요즘에는 자동차 시대인데 달구지 얘기를 하는 그런 어떤 의미에서는 그 시대가 돌아가는 그런 상황을 적절하게 따라가지 못하는 그런 부분들이 많아요. 그래서 그거를 현대적으로 적용하고 하기보다는 그거를 그냥 뜻을 그러니까 이해하는데 이렇게 몰입하게 되는 셈이죠. 그렇게 되다 보니 이제 책벌레들이 된다 그런 거죠. 그래서 예로부터 선사들께서는 대자들에게 처음부터 경전을 읽지 말아라. 경전을 읽지 말아라 그랬다고 그러잖아요. 그러고 먼저 자기 내면의 근본 자리를 깨달아라. 그 근본 자리를 어, 그러니까 알지 못하고 깨닫지 못하고 경전만 읽다가는 마치 벌 있죠? 그러니까 윙윙 나는 벌이 유리창 저 바깥에 꽃을 찾아가기 위해서 유리창문을 들이받는 것과 같다라고 해요. 그래서 어, 수행하러 오는 그러니까 그 수행자들에게 불경을 읽지 마라라고 했었던 거죠. 그래서 먼저 근본자를 깨달은 다음에 보면 그게 그 의미가 탁탁탁 오는데 그렇지 못한 채 그냥 이론적으로 확인의 태도로 불경을 어, 공부하는 거를 이제 하지 말라고 했던 거죠. 어, 그러니까 그 한마음 주인공 자리를 밝힌 연후에 그 불경이나 조사의 조사록 같은 거 그런 것도 읽을 자격이 생긴다라고 볼 수 있어요. 왜냐하면 그 진화를 발견하지 못한 상태에서 보면 그 과거에 저술되거나 편집된 그런 것들을 현재에 맞게 현실에 맞게 적용하거나 응용할 수가 없기 때문에 그렇다는 거죠. 그래서 아무리 경을 가로 외고 세로 외고 뭐 거꾸로 외고 뭐 달달달달 외워도 보이지 않는 반, 그, 그 세계를 모르면 글자만 따라다니는 것뿐이지 그, 그 글자를 받쳐주는 백지를 모르는 것과 같다라는 얘기도 이제 대행선사가 늘 하는 말씀이죠. 왜냐하면 불교는 그 공부해서 시험 보는 그런 그 교과서나 참고서가 아니라 그리고 그거를 알고 이해하는 것에 머무르는 게 아니라 하는 거다라고 그랬거든요. 항상 아는 게 아니라 하는 거다. 그러니까 이론을 따지고 달달 외우는 게 아니고
그거를 실천하는 거다라고 했기 때문에 어디까지나 체험과 체득이 되어야 된다라고 하는 거죠. 그래서 이제 여기 나와 있지만 이 불경의 그 글자를 쫓아다니면서 축자식으로, 그러니까 글자를 하나하나 쫓아다니면서 대충 피상적으로 보고 딱 말하기를, 모든 게 공하고 공인데 무슨 매달리고 집착할 게 있느냐. 마치 다 그렇게 하고 있는 사람처럼 그렇게 얘기를 하는 사람이 있는데, 그런 말은 사실상 진짜로 그 진화를 깨달아서 공을 실천할 수 있는 사람, 그러니까 공과 색이 둘이 아닌 그 중도를 실천할 수 있는 사람만이 할 수 있는 말이지, 그냥 책을 읽고 아는 척하면서 할 수 있는 말이 아니다. 라는 얘기죠. 그러니까 그런 경험과 응용과 적용하지 못한 채 이런 말을 하게 되면 그 업보가 백만 겁을 할 거다. 무시무시한 그 말씀하신 거죠. 입으로만 종알종알 대거나 하면 그 업보가 엄청나게 간다. 겁도 엄청난 건데 백만 겁을 간다고 했네요. 그래서 사실상 그 경전 자체도 불필요하다라고 하는 이야기가 밑에 이점의 마지막 문단에, 만약 사람들이 이 진리를 정확히 이해하고 진짜로 이해하고 그거를 체득하고 실천할 수 있다면, 실천을 했다면 과거에 많은 사람들이 그렇게 수많은 그 조사 선사들이 나와서 뭐 경전이라든가 이런 방편을 쓰지 않았을 거다. 그러니까 그 메소드라는 표현이 이제 방법인데 방편이라고 하는데, 그 진리로 이끄는 방편들 중에 하나가 이제 독경이잖아요. 경전 읽는 거. 그러니까 연불도 그렇고 이제 이 경전을 읽는 거 또는 촛불을 붙이는 거, 이런 방편들을 안 썼을 것이다. 근데 이제 그걸 쓸 수밖에 없었던 그런 게 있었던 거죠. 예나 지금이나. 그 방편이 필요한 사람들이 있는 거죠. 저를 포함해서. 네. 그래서 이제 그 촛불격이라든가 연불이라든가 독경, 그런 방편 중에 하나로서 우리가 경전을 필요로 하지만 그것들은 사실상 필요 없는 거다. 무용지물이다라는 이야기가 있죠. 그래서 그러한 방식에 계속 끄달리거나 매달리지 말고 직방으로 들어와서 부처가 되어라 라고 하는 거예요. 대행선사가 늘 얘기하는 그게, 네 안에서 한마음 주인공을 세워서 거기에 따라서 하면 직방으로 들어가서 다 하는 거지, 무슨 연부를 하고 뭐 점등을 하고 경전, 그러니까 독경을 하고 또는 분향을 하고 뭐 이런 거 다 방편이다. 그러니까 어디까지나 자기 안에 그 부처를 깨친 후에 믿고 맡기고 지켜봐라. 그 얘기는 없지만 마지막 부분은 그거죠. 직방으로 들어가라. 라는 말. 이 모든 거는 사실은 경전 읽기는 방편이다. 방편 중에 하나다. 라는 거예요. 그래 그런지 아닌 게 아니라 금강경을 맨 처음에 옛날에 대행선사를 만나기 전에 금강경을 한번 본 적이 있었는데 하나도 이해를 못 하겠더라고요. 근데 10년 정도 이렇게 대행선사의 법문을 쭉 듣고 들어오면서 딱 보니까 잘 풀리더라고요. 물론 지금도 모르는 부분, 확실하지 않은 부분이 없지는 않으나 대체로 풀리는 걸 느꼈어요. 그런 말씀을 하는 것 같아요. 사실은, 반야심경하고 금강경, 천수경은 비교적 쉽다라고 말한다면 좀 너무 그 오만한 건지는 모르겠으나, 천수경보다는 반야심경이나 금강경은 이렇게 좀 오는데, 아직도 법화경이나 화엄경은 안 와요. 근데 묘하게도 대행선사는 바로 반야심경하고 금강경하고
그 천수경을 뜻으로 풀어 놓았거든요. 그리고 화엄경을 조금 하시다가 작파하셨다고 해요. 그러니까 너무 어렵기도 하고 벽돌같이 두껍잖아요. 그 내용이. 그렇긴 했는데 묘하게도 진짜 법화경, 화엄경은 여러 차례 도전을 했으나 실패했어요. 저도. 얘기는 이제 그 나중에 할까 했었는데 그냥 경전을 하다 보니 이제 마지막 부분에 제가 좀 덧붙여 봤어요. 혹시 그 경전 부분에서 이 내용이나 좀 다른 그 각자 갖는 어떤 경험이나 그런 게 있으면 좀 나누고 지나갈까요? 별로 할 네, 말이 없었는데 네, 이거는 경전 공부만 열심히 하고 그거를 실천을 안 해서 불교를 제대로 모르는 사람에게는 굉장히 중요한 말일 텐데 나는 네. 경전 공부도 하지 않는 사람이니까 그러니까 경전을 읽지도 않는데 경전만 읽으면 안 된다 이 말은 이제 별로 아, 오는 게 없는 거죠. 그래서 아, 할 말이 없어서 가만히 있었던 거예요. 네. 혹시 우리 열매님이나 실다이님은 금강경 뜻으로 푼 그 한글 뜻으로 푼 금강경이나 반야심경을 본 적이 있나요? 책을 보기는 했지만 네. 뭐 사거나 읽지는 않았어요. 아, 그런 책이 있구나. 그런 아, 경전이 있구나. 아, 아, 근데 저는 솔직히, 네, 정토회에서 금강경 한 번 읽은 적이 있네요. 근데 하나도 네, 기억이 안 나. 저, 그럴 것 같아. 아니, 이거를, 나도 오래전에 금강경은 읽은 적이 있어요. 그래서 뭐, 네, 수보리아라든가, 음. 뭐, 이렇게 들었다. 무슨 아문, 뭐지? 음, 여시아문. 여시아문, 그런, 이제, 그런 걸 읽은 기억은 있고, 그렇지만 그거를 정말 이해하고 그 뜻을 받아들이고 그런 것까지 나가지는 못했죠. 그냥 이제 이렇게 눈으로 읽은 정도? 음, 네. 문자만 읽. 그러니까 그게 이제 근본자리를 찾고 그거를 그 실험하고 경험하고 체득하고 한 그 과정을 거치고 나서 그거를 보게 되면 좀 이제 그 다가오는 면이 있다 이런 얘기라고 받아들이면 될 것 같아요. 네. 그런 그러니까 근본자리에 대한 그런 것이 없이 보면 진짜 그냥 그래요. 그죠? 그러니까 그 10년, 십수년 전에 내가 그 반야심경이나 금강경을 보고 그냥 그런가 보다 이러고 넘어갔던 거하고 그 십수년 이후에 조금 근본자리를 이렇게 뭐랄까 접하면서 보는 거하고는 굉장히 다르더라고요. 그런 이야기를 지금 하고 있다고 이해하시면 될 것 같아요. 그러면 바로 그 다음으로 갈까요? 네. 네. Reciting the Buddha's name and chanting sutras. 연불과 독경. When those people who are one with their foundation chant sutras, the sound of their chanting permeates the entire universe and is heard by every Buddha and Bodhisattva. 근본과 하나 된 사람들이 경전을 외우면 그 외우는 소리가 온 우주에 퍼져서 모든 부처님과 보살이 다 듣습니다. All things function together as one. If so, if you read sutras and chant mantras from this non-dual perspective, then true virtue and merit arises. 모든 것이 하나로 작용하므로 이 둘 아님의 관점에서 경전을 읽고 진언을 외우면 참된 공덕이 생깁니다. However, if you don't know the deep meaning, your chanting doesn't reach the Dharma realm. 하지만 깊은 뜻을 모르면
여러분의 연불은 법계에 이르지 못합니다. You should know that when we recite the Heart Sutra or the Thousand Hand Sutra, we are learning the principles by which all visible and invisible phenomena function together as one, naturally and at every instant. 우리가 반야신경이나 천수경을 독송할 때 보이는 것과 보이지 않는 모든 현상이 매 순간 자연스럽게 하나로 작용하는 원리를 배우고 있다는 것을 알아야 합니다. If we put these principles into practice in our daily life, then we also learn how to go and come without going and coming. 우리가 이 원칙을 일상생활에서 실천한다면 우리는 가지도 오지도 않으면서 가고 오는 법을 배우게 됩니다. Many Buddhists chant the name of Avalokitesvara Bodhisattva, but in most cases, instead of brightening their own heart, they are looking for light from outside themselves. 많은 불교인들이 관세음보살 명호를 연불하지만 대부분의 경우 자신의 마음을 밝게 하기보다는 외부의 빛을 구하고 있습니다. Because they are chanting with only their mouths, their hearts don't become brighter. 입으로만 외우기 때문에 그들 마음이 밝아지지 않습니다. If you don't know that your inherent nature is fundamentally bright, how can you save yourself and how can you give light to people around you? 여러분의 타고난 본성이 근본적으로 밝다는 것을 모른다면 어떻게 여러분 자신을 구원할 수 있으며 여러분 주위의 사람들에게 빛을 줄 수 있겠습니까? Some people think that they must recite Buddha's name every day without fail. 어떤 사람들은 매일 반드시 명부를 외워야 한다고 생각합니다. However, to those people who do not give rise to the thought of I, a single thought can become reciting Buddha's name. A single thought guides the entire world, and a single thought becomes the manifestation of our true nature. 하지만 나라는 생각을 내지 않는 사람에게는 한 생각이 영불이 되고 한 생각이 온 세상을 인도하며 한 생각이 우리 본성의 나툼이 되는 것입니다. You have to know this principle and not just chant the Buddha's name with only your mouth. 입으로만 연불하는 것이 아니라 이 원리를 알아야 합니다. 아, 네, 거기까지군요. 예, 아까 그 경전보다는 조금 짧으네요. 근데 소제목이 연불과 독경인데요. chanting 수트라스하고 reading 수트라스가 조금 다른데 chanting은 그 사실은 약간 그 고저가 있고 그런 그 창경이라는 표현이니까 독경보다는 이거를 노래하듯이 읽는 거거든요. chanting 수트라스. 그러니까 좀 높낮이가 있고 장단이 있고 한 그런 거예요. 그러니까 뭐 독경이라고 해도 상관없겠죠. 아무튼 이 연불과 독경의 이 방편에 대한 이야기인데요. 이 근본 자리와 하나 된 사람이 그러니까 근본 자리를 잡은 사람이 독경,
chanting, 그러니까 찬수트라 하면은 독경을 하면 그 독경하는 소리가 온 우주에 스며들고 그래서 모든 부처와 보살이 듣게 된다. 하지만 그, 그 경전의 깊은 뜻을 자기가 체득하지 못한 채 중심으로 그거를 잡지 못한 채 입으로만 독경을 하면 그렇지 못하다는 거잖아요. 불계에 닿지를 못한다라는 거예요. 그래서 이제 근본자리 진아를 꽉 잡고 반야심경이나 천수경을 독경을 하면 창경 독경을 하면 그게 바로 온 우주를 울린다고 했으니까 온 우주에 스며든다고 했으니까 작용을 한다는 거죠. 그래서 이렇게 생활 속에서 우리가 실천을 그러니까 이 근본자리에서 반야심경이나 천수경을 읽게 되면 그렇게 되면 우주가 반응을 하기 때문에 우리가 실제로 우리 발로서 갔다가 왔다가 하지 않아도 갔다가 왔다가 할 수 있다 이거죠. 어찌 보면 더 크게 보면 우주 저편까지도 갔다가 왔다가 할 수 있죠. 아니면 이제 길거리에 있는데 내 집에 왔다가 갔다가 할 수 있다든지 이렇게 작게는 그렇게 할 수 있고 크게는 우주 전체를 내가 직접 우주선을 타고 가지 않아도 갔다 왔다 할 수 있다 이런 얘기죠. 그래서 실제로 많은 불교도들이 관세음보살과 가장 많이 외우는 게 관세음보살이잖아요. 요즘엔 지장보살을 또 많이 외운다고 해요. 그래서 이 많은 신자들이 관세음보살, 뭐 지장보살 염하는데 사실상 입으로 하고 그다음에 그 근본 자리에서 하지 않고 하게 되면 어떤 특정한 자기의 욕망, 어떤 복을 구하기 위해서 어떤 목표를 달성하기 위해서 그거를 염하면은 마음이 진짜로 밝아져서 그 주위를 다 비추고 나아가지 못한다는 거잖아요. 밝아지지 못한다는 거죠. 그러니까 내면의 불성이 밝히지 못한 채, 내면의 불성을 밝히지 못한 채 그렇게 염불을 하는 거 아니면 독경을 하는 것은 무망하다. 얻을 게 없다는 얘기죠. 그러니까 자기도 구하지 못할 뿐만 아니라 그 독경 소리가 남도 구하지 못한다. 그렇죠. 그래서 진짜 자기와 모든 남들과 모든 생명체 우주까지 구하겠다라고 한다면 그 근본자리에서부터 그 근본자리를 통해서 이제 그거를 연불이나 독경을 해야 된다는 거잖아요. 그러니까 그걸 하기 위해서는 개별적인 나라고 하는 생각이 없어야 된다는 거죠. 그게 근본자리로 자기를 세워놓는 거겠죠. 그래서 그 한 마음, 한 생각으로 연불하고 독경을 해야지 특정 대상, 특정 목표를 놓고 복을 빌거나 그, 그런 방식으로, 연불이나 독경을 하면 절대 되지 않는다라는 이야기예요. 그래서 어찌 보면 이제까지 나온 것들을 반복하고 있는 것 같은 느낌도 드는데, 이제 그만큼 입으로 하느냐, 아니면 특정한 어떤 목표를 가지고 자기 그 욕심이라든가 어떤 그걸 얻어내기 위해서, 그거를 이루기 위해서 하는 독경은 법계에 닿지 않는다라는 거죠. 그거는 그 굉장히 중요한 대목인 것 같아요. 왜냐하면 실제로 그 정말 내가 근본 자리에 맡기고 연불과 독경을 하는가 의심스러울 때가 꽤 많거든요. 저도. 그래서 이 부분은 이제 여러 차례 나오고 반복되지만 굉장히 중요한 부분이 아닌가라고 생각이 듭니다. 그 다음에는 이제 그
조금 길지만 뭐 아주 긴 편은 아니고요. 그 세 번째 소제목까지 하고 우리가 얘기를 할까요? 다른 부분 어떻게 생각하세요? 예, 좋습니다. 아니, 지금 얘기 들으면서 하나 떠오른 생각은 불교의 목표랄까? 하여튼 불교에서 원한다고 할까? 그 해탈인 거잖아요. 그 근본 자리에 맡긴다는 게 에고를 놓고 그 본래의 모습이라고 할 수 있는 본래 면목을 찾으라라는 거니까 그게 해탈이죠. 근데 관세음 보살을 사람이 찾는가 관세음 세음이잖아요. 세상의 그 사람들의 그걸 소리? 들어준다고 할까? 그러니까 그 세상의 소리라는 것은 에고의 소리라고 할 수 있는 거죠. 아니, 나는 그렇게 이해를 했어요. 그래서 사람들이 그 통도사에도 보면 대웅전보다 관세음 그 관음절에 훨씬 많이 가거든요. 산신도도 왜냐하면 많이 가죠. 세음을 말하는 거죠. 가서 그, 그 에고의 그 바람을 말하는 거잖아. 거기 가서 해탈하겠다고 하는 건 아니잖아요. 그러니까 아니, 그러니까 이 얘기를 들으면서 생각합니다. 그러니까 두 가지가 다 얘기되어지고 있구나. 그리고 대승보살에서 그 보살들이 그 하는 게 사람들의 그 세상의 그런 것들을 뭘 돌봐준다고 해야 될까? 그런 거잖아요. 그러니까 이 두 가지 차원, 에고의 차원과 그 에고를 넘어서는 그 차원하고는 공존을 할 수밖에 없구나. 그 생각이 들었어요. 그쵸? 예. 그 분명히 다르긴 하죠. 에고하고 그다음에 해탈의 상태. 그게 다르기는 하나 사실은 연결되어 있죠. 지금 둘이 아니다라고 마지막도 그런 그 힌트를 주셨는데 그게 그러니까 물론 에고의 어떤 그 목적을 달성하기 위해 새 음을 이야기하기는 하죠. 근데 그것을 그 뭐라 그럴까? 그거에 머무르지 않고 그것이 하나의 문고리 같은 그런 그게 될 수 있다라고 그 대행선사 이 얘기하고 하거든요. 그러니까 사실상 이제 그거를 이게 에고다, 이거는 해탈이다, 이렇게 딱 못 박아서 둘 수 있지 않은 거예요. 그게 연결고리가 있는 거죠. 그거를 통해서 그쪽으로 그 전진할 수 있는 그런 게 되죠. 그런 의미에서 볼 때 관세음인지 세상의 소리를 듣다라고 하지 않고 보다라고 했거든요. 그것에 그 주는 의미는 그러니까 사람들이 많이 그 에고의 그거를 갖고 어떤 상식과 어떤 그 기복과 그런 거를 갖기는 하나 그것이 다가 아니라는 것은 어슴푸레하게 느낄 수 있거든요. 그 신도들도 에고나 뭐 해탈 이것들이 그렇게 서로 전혀 다른 그게 아니다라는 거를 조금씩은 느낄 수 있게 되는 어떤 그런 게 있어요. 그 모순에서 나는 그거를 조금 보거든요. 그러니까 에고와 그 뭐 슈퍼 에고라고 얘기할 수 있지만 해탈이나 이런 부분들이 굉장히 동전의 양면처럼 이렇게 되어 있어서 어느 순간에 확 일로 들어갈 수가 있다라는 것을 나는 느끼거든요. 그런 의미에서 이제 그 교수님 그러니까 대행선사는 이걸 얘기 많이 했었어요. 그 부분. 그래서 이거는 뭐 그 어느 면에서는 우리 정도면은 조금 이해할 수 있지 않을까 그 생각이 듭니다. 아무튼 그게 그렇게 전혀 다른 건 아니에요. 다르지만 다르지 않은 거라고 느껴요, 저는. 그리고 그것이 하나의
출발점이 될 수도 있고요. 그 기복이라는 것도 그렇고, 에고를 추구하는 그런 마음도 그렇고. 물론 그렇죠. 한 인간으로 볼 때는 다 있는, 그러니까 다 두 가지 차원이 다 있으니까. 그렇죠. 그것이 넘나들 수 있다는 거, 그 다음에 이제 그 진화, 발전할 수 있다는 거, 그것이 굉장히 중요한 것 같아요. 처음에는 그런 욕심으로 출발을 했을지 모르나, 그게 어느 순간, 아, 이게 다가 아니다라고 느끼게 될 수 있으니까. 이제 그런 경험들을 많이들 하잖아요. 그런 거로 생각이 됩니다. 자, 일단 네. 그러면 마지막 부분 조금 기니까 그거 하고, 그 다음에 그 부분 또 미진한 거 있으면 우리 독수님 또 그때 얘기 조금 더 하셔도 될 것 같아요. 네. 어떻습니까? One 네. with your ancestors. Your parents, ancestors, all bodhisattvas, and all dharma protecting spirits exist within your mind. 여러분 마음속에는 여러분의 부모님, 조상님, 모든 보살, 모든 수호신이 존재합니다. 들과 하나됨. 여러분 마음속에는 여러분의 부모님, 조상님, 모든 보살, 모든 수호신이 존재합니다. So in your daily life, if you honestly entrust everything that confronts you to your fundamental mind, your life itself becomes a memorial service for your parents and an expression of gratitude to the Buddhas and ancestors. 그러므로 일상생활에서 직면하는 모든 일을 근본자리 마음에 간절히 맡기면 삶 자체가 부모님을 공양하는 것이 되고 부처님들과 조상님들께 감사하는 마음을 표현하는 것이 됩니다. Generally speaking, people assume that once someone is dead, there's nothing more that can be done for them. 일반적으로 말해 사람들은 누군가가 죽으면 그 사람을 위해 더 이상 할 수 있는 일이 없다고 가정합니다. If we were separate, unconnected existences, this would be true. But we are not such limited beings. 우리가 별개의 연결되지 않은 존재라면 이것이 사실이겠지만 우리는 그렇게 제한된 존재가 아닙니다. While changing every instant, we are all connected as one by our fundamental nature, our Buddha nature, our root. 순간순간 변하면서도 우리는 모두 우리의 본성, 우리의 불성, 우리의 뿌리가 하나로 연결되어 있습니다. We are connected as one with all beings, whether they are in the next room or have left their body altogether. 우리는 옆방에 있든 몸을 완전히 떠났든 모든 존재와 하나로 연결되어 있습니다. Thus, we are able to give them light and energy according to our ability to become one with them. 따라서 우리는 그들과 하나 되는 우리 능력에 따라 그들에게 빛과 에너지를 줄 수 있습니다. This means unconditionally entrusting everything about the situation to our foundation. 이는 상황에 관한 모든 것을 무조건 우리의 근본 자리에 맡기는 것을 의미합니다. It means completely letting go to our foundation of all of our worries, likes and dislikes, and the subtle habit of viewing things as fundamentally separate.
그것은 우리의 모든 걱정, 호불호, 그리고 사물을 근본적으로 분리된 것으로 보는 미묘한 습관의 기초에 완전히 놓아버리는 것을 의미합니다. We are a spiritual light for others to the extent that we can do this. 우리가 이것을 할 수 있는 만큼 다른 사람들에게 영적인 빛이 됩니다. Often, people read a book or hear a talk and think they know. 종종 사람들은 책을 읽거나 강연을 듣고 나서 자신이 안다고 생각합니다. But they are wrong. 그러나 그들은 틀렸습니다. They will truly know only through doing, through applying their understanding and experiencing for themselves. 그들은 오직 자신의 이해를 적용하고 스스로 경험하는 행동을 통해서만 진정으로 알 수 있습니다. 경험하는 행동은 아닌데요. 스스로 경험하는 행동을 통해서만, 그러니까 적용하고 스스로 경험하는 행동을 통해서 경험을 통해 진정으로 알 수 있습니다. 그러니까 자기 스스로 자기 자신들이 직접 이해하고 경험한 걸 함으로써 알 수 있다 이거죠? 네, 적용하고 아니, 여기 through가 2번 나오니까 이 only through 행동을 통해서만, 그다음에 2번째 only through는 이해를 적용하는 것과 스스로 경험하는 것을 통해서만 진정으로 알게 될 것입니다. 이렇게 해야 됩니다. 음. 아무튼 두 번, 트루가 2개 붙어 있네요, 보니까. 그러니까 몸을 통해서 또 너는 몸을 통해서만이 진짜 알 수 있다. 이렇게 돼 있죠? 그 doing이 한 음. 번만이지 2번째는 doing을 연결시켜서 해석하진 않는다. 그 얘기를 하는 거예요. 네, 좋습니다. This 네, kind of 네, 그러니까 그 부분은 오직 자신의 이해를 자기가 이해한 걸 적용하고 그리고 스스로 그 경험을 하고 그 경험하는 행동을 통해서만 진정으로 알 수 있습니다. 이런 뜻인 거죠. 아니, 그렇게, 그게 아니라 네, 경험을 그 통해서만. doing은 그냥 한 번, 행함을 통해서만, 행함을 통해서. 그리고 이해를 적용하고 스스로 경험하는 것을 통해서만. 네, 네, 알겠습니다. This first kind of knowing can even be considered a type of delusion and can be quite dangerous. 이러한 첫 번째 종류의 알문 일종의 망상으로 간주될 수 있으며 상당히 위험할 수 있습니다. Imagine someone who has only read a book about flying and thinks he knows all there is. What will happen to him when he has to finally get in the cockpit and take off? 비행에 관한 책만 읽고
자신이 모든 것을 알고 있다고 생각하는 사람을 상상해 보세요. 마침내 조종석에 올라 이륙해야 할 때 그에게 무슨 일이 일어날까요? Once people die, they can't, on their own, change the level of consciousness. 사람이 죽으면 그들 스스로 의식 수준을 바꿀 수는 없습니다. It remains at the same level they experienced while alive. 살아있는 동안 경험했던 것과 같은 수준으로 유지됩니다. Furthermore, people sometimes get stuck at the level they were experiencing at the moment of death, which is unfortunately often a lower level than the level they lived their life at. 더욱이 사람들은 때때로 죽음의 순간에 경험했던 수준에 갇히게 되는데 이는 불행하게도 그들이 살아온 수준보다 낮은 수준인 경우가 많습니다. When we become one with them, their consciousness is raised to our level, or to the level they lived their life at, if our level of consciousness is higher. 우리가 그들과 하나가 되면 그들의 의식은 우리 수준까지 올라가고 우리의 의식 수준이 더 높으면 그들의 삶을 살았던 수준까지 올라갑니다. Essentially, we are helping them become unstuck and move forward at a level that more accurately reflects the level they attained while alive. 본질적으로 우리는 그들이 벗어나게 돕고 그들이 살아서 도달했던 수준에서 전진하도록 돕고 있습니다. Even a Buddha cannot raise the spirit of a deceased person higher than the level he or she had attained while alive. 부처님도 죽은 사람의 영혼을 그가 살아있을 때 달성한 수준보다 더 높게 올릴 수는 없습니다. Thus, it is vital that we diligently cultivate our minds while alive and possessing a human body. 그러므로 우리가 살아서 인간의 몸을 가지고 있는 동안 부지런히 마음을 닦는 것이 중요합니다. 네, 거기까지이죠. 예, 요 뒷부분은 굉장히 그 좀 델리케이트한 조금 예민한 부분이 많이 있는 것 같아요. 묘하게도 선과 귀감에서 나오는 부분하고 이게 그 겹쳐요. 그래서 요 부분은 이제 나중에 설명을 할 거고요. 일단 이제 그 조상들과 하나됨 이건데, 그러니까 사실상 우리는 우리 안에 이미 부모님, 조상님들, 뭐 그런 불보살들까지도 부처 보살까지 다 우리 마음 안에 있죠. 진아라면, 그죠? 그 근본 자리 안에 다 있죠. 그래서 그냥 그째로 내가, 각자가 살아가면서 모든 거를 각자의 근본 마음에 맡기면 그 일상생활 자체가 부모님이나 조상님께 드리는 제사가 된다. 또는 부처나 보살께 바치는 예불이 된다. 라는 얘기죠. 그래서 나의 생활이 제사이고 조상에 대한 제사이고 예불이다. 특히 이제 여기 조상님에 관한 얘기가 많이 나왔으니까 조상에 좀 초점을 맞추자면, 그러니까 사실상 살아계신 부모님도 계시지만 여기서는 이제 죽은 조상들을 아까도 초점 맞춘다고 했으니까 그
죽은 사람들과 산 우리가 다 하나로 연결되어 있죠. 불성이라는 그 뿌리로 직결되어 있죠. 그래서 우리는 조상님들과 죽은 조상들과 산 우리가 하나이고, 그 다음에 살아있는 다른 사람뿐만 아니라 죽은 다른 사람들과도 하나이죠. 그래서 이승저승 따로 없다라는 말은 반야심경에 이제 나와요. 그게. 그래서 그 첫 문단에도 나오고 마지막 문단에도 나오죠. 그 죽은 세상, 산 세상, 저 세상, 이 세상, 뭐 이렇게 이승저승 이런 다른 그 해석 번역어로 이렇게 반복되고 있거든요. 그게 따로따로가 아니다. 붙어 있다. 연결되어 있다. 그런 거잖아요. 그래서 이거를 진짜로 우리가 믿고 그거를 놓는다면 우리는 우리 자신뿐만 아니라 죽은 사람 모두에게 빛과 에너지를 줄 수 있다라는 얘기죠. 그 둘로 보지만 않는다면 자연이 발사된다. 왜냐하면 다 연결되어 있기 때문에 그 막힌 게 없는 거죠. 그 진정 서로 다르지 않다라고 늘 느끼고 생활한다면 바로 그냥 발사되는 거죠, 에너지가. 근데 이제 그 에너지가 발사되고 그걸 느끼고 하는 거 그닥 쉽지는 않죠. 말처럼 정말. 왜냐하면 그 밑에 이렇게 나오는데 우리가 아무리 뭐 이론이 아니라 실천이다 또는 말이 아니라 행위다 이렇게 얘기하지만 사실상 지금도 우리가 주로 읽고 있잖아요. 그 책을 이렇게 보면서 그 이론을 이해하고 자기가 행한다라고 착각할 수 있는 경우가 특히 저 같은 경우는 많은 것 같아요. 근데 아무튼 그걸 다시 한번 강조하고 있는데 예를 들어서 이제 그 비행기 조종하는 법을 책으로 읽었다고 그 비행기를 조종할 수 있겠는가? 라는 얘기가 여기 나오잖아요. 근데 그림의 떡인 거죠, 진짜로. 그런 식으로 이제 그 실천과 실행이 굉장히 중요하니까 죽은 세상 산 세상, 죽은 사람 산 사람, 이승저승의 그 생명체들이 어, 둘이 아닌 하나로 묶여져 있다라는 것을 우리가 할 수 있어야 된다라는 얘기인데요. 왜냐하면 이제 이것을 우리가 그 조상님들과 하나 되는 거, 산조상, 죽은 조상 다 마찬가지겠지만요. 근데 이게 이제 그 사람이 죽고 나면 조상님들도 그렇죠. 그러니까 죽은 조상 경우에 죽고 나면 진화를 못 한다고 그래요. 더 이상 마음빛을 밝힐 수가 없다 그죠. 왜냐하면 어 임종할 때 그 사람들은 대부분 그 죽는 순간의 수준에 머물러 있다라는 거예요. 이 부분이 아까 이제 성가 귀감에서 그 임종시에 하는 대목을 지금 우리가 하고 있는데 그래서 근데 이 죽는 당시의 그 수준이 여기도 나오지만요. 불행하게도 그 사람이 그 전에 평생 살아왔던 일생의 그 평균 수준보다 낮다는 거예요. 높지 않을 뿐만 아니라 높지도 않고 낮다는 거예요. 더 낮아요. 그래서 우리가 그 조상들과 하나가 되어주면 여기 이제 소제목처럼 그러니까 우리가 그 죽은 조상과 하나가 되어 있으면 그들의 의식 수준이 우리와 같아지거나 적어도 그들의 그 죽는 순간에 이렇게 떨어진 그 수준이 아닌 그분이 평생 살았던 그 일생의 평균 수준까지는 되돌려줄 수 있다라는 얘기예요. 그러니까 우리가 그들과 하나가 되면 근데 그 경우에 그러니까 우리의 수준이 여기 이제 그런 표현이 있는데요. 그들보다 더 높게 되면은 그들이 우리를 못 따라온다라는 거죠. 그리고 그래서 그게 이제 우리같이 끌어올릴 수는 없으나 적어도 죽는 순간의 그 수준에 머무르지 않고 전체 그 사람이 살았던 일생의 수준의 평균점으로까지는 올려줄 수가 있다라는 거죠. 그 얘기예요, 이게.
그래서 거기 그러니까 88쪽에 맨 마지막 문단에 그 보면 밑에서 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯 번째 거기에 이제 내가 조금 전에 얘기했던 영어 부분이 있는데 furthermore, people sometimes get stuck at the level they were experiencing at the moment of death라고 있잖아요. which is unfortunately often a lower level than the level they lived their life at. 이 부분이 아까 내가 힘주어서 굉장히 어렵게 설명을 했던 부분이거든요. 그리고 나서 그 뒤에 이제 그 89쪽에 가면 첫 번째 그 줄에 제1행 essentially we are helping them become unstuck and move forward at the level that more accurately reflects the level they attained while alive 라는 부분도 이제 그 적어도 정확하게 그가 살았던 평균 수준까지는 올려주는 데 도움이 될 수 있다라는 거죠. 근데 사실은 이들은 이제 이들을 이제 그 수준을 올리고 내리는 우리의 수준이 어느 정도 높다라는 것을 이제 전제하고 이 얘기는 이제 벌어지는 거죠. 그러니까 우리처럼 똑같이 올릴 수는 없으나 이 사람이 평생 살았던 수준까지는 평균 수준까지는 갈 수 있다. 왜냐하면 임종시에 대부분 그 수준이 떨어진다는 거죠. 많이. 그 얘기라고 봅니다. 이게 바로 성과규감에도 이제 나오고 있는 부분이거든요. 그러니까 내가 이 죽어가는 조상과 하나가 되면 적어도 그 사람이 그 임종시의 그 낮아져 떨어져 버린 수준이 아닌 그 사람 전생의 평균 수준으로 올려줄 수 있다. 왜냐하면 아까도 얘기했던 대로 치매라든가 어떤 그 임종에 가까운 사람들이 겪는 여러 가지 어려움 중에 상당 부분이 이 수준이 낮아진다고 해요. 이거는 나도는 경험이 조금, 그러니까 우리 아버지의 그 임종하실 한 달 정도, 한 달이 아니죠. 1년, 그때 그 치매를 겪는 모습을 봤거든요. 그래서 이게 이제 이해가 좀 되는데, 그래서 여기 마지막 부분이 있잖아요. 맨 마지막 그 문단에 even a Buddha cannot raise the spirit of a deceased person higher than the level he or she had attained while alive. 부처님조차도 우리뿐만 아니라 부처님조차도 이 죽은 사람의 그 죽은 사람 일생의 평균 수준 이상으로 올려주기 어렵다라는 얘기가 있죠. 평균 일생의 평균 수준 그 수준 이상으로 올릴 수는 없다라는 거죠. 이게 굉장히 그러니까 중요한 대목이죠. 그러니까 몸 가지고 살아있는 동안에 정말 부지런히 정진하고 수행해서 그 수준을 임종시의 수준을 높여야 되는 거죠. 적어도 자기 평균 수준 아니면 그 이상으로 갈 수 있게 하라는 거예요. 근데 이 이야기는 상당히 우리가 그러니까 받아들이고 이해하기 접수하기가 쉽지는 않은 대목 같아요. 이 부분이 마지막 그 두 패러그래프 이 부분이. 근데 이게 이제 내가 아까 얘기했던 대로 성가귀감에도 이런 대목이 있거든요. 그래서 내가 이거를 설명하는데 좀 도움을 얻었죠. 그쪽에서부터. 그리고 실제로 그 대행선사가 이런 말씀을 법문에서 한 적도 있죠. 그래서 그런 의미에서 우리가 조상들과 하나가 돼서 그 조상들을 그 돕는 방식, 그 한계, 그런 것들을 얘기하고 있다라고 봅니다. 이 세 번째 문단은 임종시에 또는 죽은 이후에 우리가 제사나 천도나 이런 천도제 같은 거를 하면서도 이런 거를 할 수 있겠죠. 예. 내가 지금 그 성가규감의 도움을 받아서 조금 설명을 해봤으나 아직까지도 그렇게
뭐랄까, 딱, 그래, 맞아. 이렇게 할 수 없는 대목이 있어요. 나 또한. 여러분 어떻게 느끼시나요? 이 부분에 대해서. 가족 관계에서는 정말 에너지가 그렇게 함께 흘러간다는 거는 여러 경험으로 많이 이해할 수 있어요. 그쵸? 약간 이해가 가죠? 내가 조금 전에 우리 선친 이야기를 했었는데, 그렇게 가족 관계 속에서 각자의 경험이 있을 거예요. 아마도. 그래서 한치의 오류도 없이 부모나 조상의 의식 수준에 자손들이 영향을 받을 수밖에 없다는 거. 그런 점에서 제가 이제 부모 노릇은 내 의식을 확장하는 것이 가장 중요한 노릇이다. 라는 생각을 하게 됐죠. 대행 선생님 말 법문을 통해서. 음, 네. 시간이 그리 많지는 않은 것 같은데, 우리, 여기 열매님? 하나만, 네, 그러니까 여기 보면 우리가 그들과 하나가 되면 그들의 의식은 우리 수준까지 올라가고 우리의 의식 수준이 더 높으면 그들의 삶을 살았던 수준까지 올라갑니다. 네. 그거는 지금 현재 우리의 지금 의식이 그들과 하나가 되고 올라가면 그 돌아가신 조상들의 선조들의 돌아가시기 전에 그들의 그 살았던 음, 삶의 그 수준까지 올라갑니다. 이렇게 이해를 해도 되는 건가요? 이해하면 될까요? 그렇죠. 그런 셈이에요. 그러니까 마지막 부분을 역으로 지금 얘기한다면, 대개 임종시에 죽음을 앞뒀을 때는 그 의식 수준이 많이 떨어진다는 거예요. 평생 그 전에 살았던 그런 그 수준보다. 그런데 우리가 그분들과 하나가 돼주면 적어도 그분들이 평생 살았던 임종시의 그 이렇게 떨어진 수준이 아니라 일생을 살아왔던 평균 수준으로까지는 올려준다는 거죠. 부처님도 그렇게밖에 할 수 없다라고 얘기할 만큼 그 이상으로 올라가기는 어렵다는 거죠. 그러니까 살아있는 동안에 의식을 자기가 뭐랄까, 그니까 수준을 공부를 열심히 해서 그걸 올려야 된다는 얘기예요. 그래야지 그 평균 수준이 올라가잖아요. 도움을 받아서, 그 후손들의 또는 부처님의 가피를 받아서 평균 수준으로까지는 올라가니까 그거를 유지하기 위해서는 우리가 진짜 마음 공부를 살아있을 때 열심히 하라는 거죠. 죽음에 가까면 갈수록 그게 잘 안 되는 거죠. 죽고 나면은 못 한다는 거죠, 아예. 그 수행. 그래서 산 사람의 그거를 도움을 받아서 간다 이거죠. 적어도 이 책의 지금 이 부분, 법문의 이 부분은 그렇습니다. 열매님, 좀 더, 좀, 네, 좀 생각해보고 좀 계속 묵상해봐야 되는 부분일 것 같아요, 저에게는. 네. 우리도 마찬가지죠. 생각을 계속 해야 될 부분이에요. 아까 독수리님께서 그 새 음을 들어야 하는 부처님 말씀을 하셨는데 그게 왜 관세음인지 좀 이해가 됐어요. 아까 그 햇살님께서 네, 음, 새 음을 들어주시는 게 아니라 관하신다, 그렇죠. 보신다. 그래서 어떤 세상의 소리를 와서 해, 해도 그걸 들어주는 게 아니라 바라보신다는 거. 그리고 바라본다고 하니까 또 이제 거울이 생각나는 거예요. 우리 모습을 또 비춰주신다는 거. 그래서 맞아요. 음. 관세음 보살님의 역할이 진짜 대단히 크다 하는 게 이해가 돼요. 하나다. 그렇죠. 리플렉트 하는 거죠.
네. 관하다. 네. 거울이 될 수 있다는 거죠. 그 모든 네. 세음에. 네, 네. 그런 의미에서 이렇게 사랑적으로 이해하는 보살이 아닌 거죠. 관세음 보살은 단순한.